जुगो जुग अटल बाणी के बोहित चवर तखत छत्र दे मालिक पातशाहां दे पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे वड भागी सत संगी जनों, आप वड भागे हो जो हर रोज की तरह गुर इतिहास की कथा श्रवण करन वास्ते सतगुरां दी पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे हो। आप जी ने इस तो पहले प्रसंग दे विच श्रवण कीता है जो काबल तो गुरु दे प्यार वालियां संगतां आईयां सन, जिन्हां ने सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह नूं जो दिलबाग ते गुलबाग घोड़े ने उन्हां दे बारे दस्सिया कि सतगुरु जी घोड़े ते तुहाडे लायक सन, पर बादशाह ने जबरदस्ती की। उस वेले फिर सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जदों ये संगतां विदा हो के वापस चलियां जांदियां ने, जिवें सतगुरु जी दे कोलों ये वापस जांदे ने, जो सतगुरु जी दे स्थान तरन ताਰਨ आदਿਕ ते दरबार साहिब आदਿਕ उत्थे इन्हां ने इशनान किया, दर्शन करने कीते, काबल नूं वापस चले गए। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह दीवान सजा के बैठे ने। सतगुरु जी ने उस वेले बचन कीते कि कौन गुरु दे प्यार वाला एक घोड़ियां नूं लियाउण वाला कारज कर सकदा है। किसी ने हाँ ना की। एक गुरु सिख ने सतगुरु जी के चरणों के विच अरदास की कि सतगुरु जी ये कारज जिहड़ा ना ये भाई बिधि चंद कर सकते हैं। बिधि चंद तो बिना किसी दे विच इन्नी ताकत नहीं कि ये कारज कोई कर सके। सतगुरु जी बिधि चंद नूं भेजना करो। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने उस वेले भाई बिधि चंद दे नाल बचन विलास कीते। भाई बिधि चंद ने भी सतगुरु जी के चरणों के विच ये अरदास ये बेनती की कि सतगुरु जी जे किते तुहाडी कृपा हो जावे, तुहाडी बख्शिश हो जावे ते सतगुरु जी घोड़े ये लियाउण दी गल की है। ये तो शाहजहां बादशाह के घोड़े ने ना, उत्थों लैके आने ने। सतगुरु जी मैं ते सूरज के घोड़े जिहड़े ने वो लिया सकदा, मेरे विच इन्नी ताकत आ जाएगी जे तुहाडी कृपा हो जाए, तुहाडी बख्शिश हो जाए। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह भाई बिधि चंद दे उत्ते बड़े खुश होंदे ने, बड़े प्रसन्न होंदे ने। सतगुरु जी ने भाई बिधि चंद की ड्यूटी लाउणी कीती है। जिस तरह भाई बिधि चंद घोड़े लैण वास्ते लाहौर दे विच पहुंचदे ने ते उत्थे एक जीवन मिस्त्री सी जिन्हों भाई बिधि चंद मिलते ने ते उहदे कोलों बादशाह दे बारे ते जिहड़ा घोड़ियां दी रखवाली करन वाला सी उहदे बारे पुछदे ने ते जिस तरह वो दसदा है, जिस तरह फिर भाई बिधि चंद जी काही दा रूप धारण करते हैं। सो पावन जस सरवण करन वास्ते अपनियां मन बिरतियां नूं इकागर करदियां सतगुरां दे चरणां दे नाल जुड़दियां उचारण करो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। चौपाई
कली काल को जैसो समय तैसो करन बनत है तुम्हें। ते सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने उस वेले भाई बिधि चंद नूं समझाया, बिधि चंद जिवें कलयुग दा समय, इस समय दे विच जिवें तैनूं करना बनदा है, जिस तरीके दे नाल तूं घोड़े लिया सकदा है, वो तरीका तूं अख्तियार करना कर। सो तु रंग को लेकर आवो, अचल सुजस जग शुभ गत पावो। ते सतगुरु जी ने बचन कीते, कहन लगे बिधि चंद तू ओ घोड़े दिलबाग ते गुलबाग लैके आउणा कर। संसार दे विच तेरा बड़ा जस होवेगा, तेरियां अचल वडियाइयां संसार दे विच होणगीਆਂ, तेरे जस नूं कोई रोक नहीं सकेगा, इन्ना तेरा संसार दे विच जस होवेगा। पीछे ग्रंथन में तो गाथा, पठै सुने होए अचरज साथा। सतगुरु जी ने बचन कीते, सतगुरु जी कहन लगे भाई बिधि चंद तू बेशक संसार दे विच नहीं रवेगा, तेरे तो बाद दे विच ग्रंथां दे विच ये तेरी गाथा तेरी कथा लिखी जावेगी। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨਗੇ, ਉਹ ਅਚਰਜ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਉਸਨੇ ਔਖੇ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਔਖੇ ਕਾਰਜ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਅਚਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਸੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। पुण्यात्म तेरो जस करे, एक कारज तुम बिन न सरै। ते सतगुरु जी कहन लगे बिधि चंद तेरे तो बिना एक कारज सफला नहीं हो सकता, तेरे तो बिना एक कोई कारज नहीं कर सकता। ये जिहड़ा घोड़े लियाउण वाला कारज है, ते तेरे ਉਹ ਪੁੰਨੀ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਸ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਸਭ ਤੇਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਵਾ ਵੀ ਲਾਖਾ ਗੁਰ ਕੀ ਜਾਨ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਹੋਆ ਕੈ ਸਵਧਾਨ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਲਬਾਗ ਤੇ ਗੁਲਬਾਗ ਘੋੜਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਘੋੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। उस वेले फिर भाई बिधि चंद सावधान होंदा है ते सतगुरु जी दे नाल इस तरह दे भाई बिधि चंद ने बचन कीते। प्राप्त हो तदक बढ़ियाई, भयो त्यार न बिलम लगाई। ते भाई बिधि चंद ने सोचा कि वाकई सतगुरु जी दे बचन ने कि जगत दे विच वडियाई होवेगी, जगत दे विच जस होवेगा। इस कारण करके फिर भाई बिधि चंद ने उस वेले अपनी तैयारी की। सन्मुख खरो होए मत धामो, सर्व गुरन को लेकर नामो। ते भाई बिधि चंद सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह दे सन्मुख आके खड़ा हो गया ते सारे सतगुरां दे नाम लए, हथ जोड़े ते सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह दे चरणां दे विच उस वेले अरदास कीती। हाथ जोड़ कीनी अरदास, अंग संग नित कृपा आवास। ते हाथ जोड़ के अरदास कीती कि सतगुरु जी कृपा करियो, ये मैं कारज करन वास्ते ते तुर चलिया, पर मेरे विच इन्नी ताकत नहीं, मेरे विच इन्नी समर्था नहीं कि मैं ये कारज कर सकां। सतगुरु जी कृपा करके तुसी अंग संग रहे हो, ये कारज सतगुरु जी तुसी कृपा करके आप मेरे कोलों करवाउणा करियो। बाट घाट में बनो सहाई, गुर आगे तब गरीब निवाई। ते भाई बिधि चंद ने अरदास कीती कि सतगुरु जी बाट घाट दे विच रस्ते दे विच भी तुसी सहायता करियो, ते सतगुरु जी जदों वो कारज करना उस कारज दे विच भी तुसी आप साखी रूप हो के विचरियो। सतगुरु जी आप सिर ते मेरा दा हथ रख के एक कारज तुसी आप करवाउणा करियो। चरण कमल प्रिय प्रसन्न करे, सब ते खुशी लीन बल धरे। उस वेले हथ जोड़े सतगुरु जी दे चरणां ते नमस्कार कीती ते सतगुरु जी दे चरण स्पर्श कीते, सतगुरु जी दे कोलों खुशी लई
ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਰ ਮੈਂ ਗੁਰ ਬਸਾਏ ਕਰ ਚਾਲਾ, ਲਾਪੁਰ ਕੋ ਸਨਮੁਖ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਵਸਾ ਲਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਰਿਦੇ ਵਿਚਾਰਤ ਹਰਖਤ ਜਾਤੋ, ਸਭ ਤੇ ਅਦਕ ਮੋਏ ਗੁਰ ਜਾਤੋ। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਨੇਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸੋਚਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਸਭਾ ਸਮਾਜ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਤਰ ਕਾਜ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਸ ਕੀਤਾ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂ। ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਵੀ ਆਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹਟਣਾ ਕਰਾਂ। 3 ਦਿਵਸ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਓ ਜਾਈ, ਪੁਰਦਰ ਢਿਗਰ ਦਾਸਿਆ ਲਾਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਰਬ ਗੁਰਨ ਕੋ ਬੰਧਨ ਕਰੀ, ਤਤ ਛਿਨ ਕੀਓ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਰੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਉਪਾਈ, ਕਿਮ ਤੁਰੰਗ ਢਿਗ ਪਹੁੰਚੋ ਜਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਘੋੜੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਓ ਜਾਏ ਨੇ ਸਨ ਕਦਾਈ, ਗਾਢੀ ਕੰਧ ਰਹਿਤ ਚੁਕਸਾਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਕੜਾਈ ਬੜੀ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕੰਧਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦ ਲਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੰਨ ਲਾਉਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਨਹਿ ਓਪਰੋ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਵੈ, ਪੌਰਨਕ ਪਰ ਨਰ ਥਿਰਤਾਵੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਕਟ ਦਰੋਗੇ ਬਨ ਕਰ ਦਾਸ, ਜੇ ਕਰ ਰਹੋ ਜਾਉ ਹਾਂ ਪਾਸ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਰੋਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯਤਨ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਉਣੀ ਕੀਤੀ। ਸੋਨੇ ਰਾਖੈ ਬਿਨਾ ਚਨਾਰੀ, ਬਿਨਾ ਰਹੇ ਹੋਏ ਕਾਜ ਨ ਭਾਰੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾ ਚਨਾਰੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾ ਪਹਿਚਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰੋਗਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਾਕਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵੇਗਾ।
ਤੇ ਚਾਕਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਨੌਕਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਫਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਫਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਾਂ ਤੇ ਯਤਨ ਰਹਿਨ ਹਿਤ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਸਾ ਪੁਰੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਰੋਗੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੋੜਾ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਏਵ ਵਿਚਾਰਤ ਪੁਰੀ ਪਰਵੇਸ਼ਾ, ਖਾਤੀ ਜੀਵਨ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਜੀਵਨ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਿਸਕੇ ਸਦਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੋ ਜਾਈ, ਨਿਕਟ ਹੋਏ ਕੈ ਪਰਨੋ ਪਾਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ। ਰਹਿਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਕਟ ਨਿਹਾਰਾ, ਜੀਵਨ ਉਠਿਓ ਜਾਨ ਗੁਰ ਪਿਆਰਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨੀ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੁਸਾਹਬ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਜੀ ਉੱਠੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦਾ ਬੜਾ ਆਦਰ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਰ ਜੋਰਤ ਹੀ ਕਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮੋ, ਕਹਿਓ ਕਰੋ ਪਾਵਨ ਮਮ ਧਾਮੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਸਾਹਬ ਹੋ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਸਾਹਿਬ ਭਾਰਾ, ਆਨ ਚਰਨ ਮਮ ਘਰ ਮੈਂ ਧਾਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਤੂੰ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਏ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਚ ਡਸਾਏ ਬਸਾਏ ਆਨੰਦ, ਸਾਬਿਦ ਕੀਨੀ ਸੇਵ ਬਿਲੰਦ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤਖਤ ਪੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਛਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਲੰਗ ਵਿਛਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਲ ਤਾਤੋ ਕਰ ਪਾਏ ਪਖਾਰੇ, ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਕਰ ਬਿਬਦ ਆਹਾਰੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਲ ਗਰਮ ਕੀਤਾ, ਜਲ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਣੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਕਰੁਰ ਹਰ ਪਰਸਪਰ ਬੈਸੇ, ਕੈ ਜੀਵਨ ਆਗਵਨੁ ਕੈਸੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਜੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਿਆ ਸਿੱਖਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਕਰ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅਚਾਨਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ? ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਏ, ਕਿਦੋ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਆਪਨ ਬਣਾਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ? ਭਾਗ ਵਿਸਾਲ ਪ੍ਰਥਮ ਕੇ ਮੇਰੇ, ਰਾਵਰ ਕਰਿਓ ਆਨ ਕਰ ਡੇਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ,
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਭ ਗਾਥ ਸੁਨਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਉਚਿਤ ਵਸਤ ਏ ਥਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਵਸਤੂ ਤੇਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵਸਤੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੂੰ ਲਖ ਪਾਵੋ, ਨਹੀਂ ਪੰਚਮੇ ਕਰਨ ਸੁਨਾਵੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਬਲੀ ਤੋਂ ਰੰਗ ਸ਼ਾਹ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਹੋਇਓ ਚਾਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸਵਾਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਘੋੜੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾਣੇ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਮ ਪਹੁੰਚੋ ਮੈਂ ਜੁਗਤ ਬਤਾਵੋ, ਕਿਮ ਨਿਕਸੈ ਸਭ ਭੇਦ ਬੁਝਾਵੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਘੋੜੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਰੀਕਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਪੁਰ ਬਸੈ ਲਖੈ ਸਭ ਕਾਹੂ, ਕਿਸ ਥਲ ਘਰੇ ਰਹਿਤ ਕੋ ਪਾਹੂ। ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘੋੜੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਕਹਾ ਨਾਮ ਜੋ ਰਹਿ ਦਰੋਗਾ, ਤਕਰਾਈ ਹਿਤ ਕੇ ਤਕ ਲੋਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਰੋਗਾ ਵਸਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਦਰੋਗੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਕਰ। ਸੁਨ ਜੀਵਨ ਮਨ ਮੈਂ ਬਿਸਮਾਇਓ, ਦੁਸ਼ਤਰ ਕਾਜ ਕਰਨ ਹਿਤ ਆਇਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਕਾਰਜ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੰਮਨ ਬੁਰਜ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਬਾਸਾ, ਚਪਲ ਤੁਰੰਗਨ ਪਾਸ ਨਿਵਾਸਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੰਮਨ ਬੁਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵਸਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਕੀ ਰਖਵਾਰੀ, ਸੇਵਕ ਸੇਵ ਕਰੈ ਤਿਨ ਭਾਰੀ। ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਕੜਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ 100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਨੇ। ਪੌਰ ਨੇਕਨ ਕਹਿ ਰਹਿ ਅੰਤਰ, ਗਨ ਭਟ ਸ਼ਸਤਰਨ ਸਹਿਤ ਨਿਰੰਤਰ। ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਮਨ ਬੁਰਜ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੌਂਧੇ ਖਾਨ ਜੋ ਨਾਮ ਦਰੋਗਾ, ਜਿਸਕੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬੋਲੋਗਾ। ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਰੋਗਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੌਂਧੇ ਖਾਂ ਤੇ ਸੌਂਧੇ ਖਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੌਂਧੇ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੀ ਬਿਦ ਜੋ ਨ ਬਨ ਆਵੈ, ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘੋੜੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ, ਪਰ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਮ ਥਾਨ ਕਿਮ ਪਹੁੰਚਨ ਪਾਸ, ਕਹਾਂ ਸੁਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਆਵਾਸ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਔਖਾ ਥਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਘੋੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਛ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਜਾਵੇ। गुर दुर्गम को सुगम बनावे, अबल बली कर बल ने बलावे। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਔਖੇ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੀ ਨੂੰ ਨੇ ਬਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਬਲ ਤੋਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਲ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। अपर कौन पहुँचे ते जाई, होए तस्कर ले चले पलाई। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਚੋਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। सुन विद्या के गुरु परोसे, मैं चल आयो ए तिक कोसे। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਕਾਰਜ ਆਪ ਕਰਵਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਾਂ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਰਨਗੇ। सब कारज कर ले सुखारे, कहाँ हरन है शाह बिचारे। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਫਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸੌਖੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜੇ ਔਖੇ ਨੇ। दूब खुरचना इक कर दीजै, पुरो मनोरथ बाक कहीजै। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘਾਹ ਖੋਤਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘਾਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸਕਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਰਪਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਕਰ। जीवन कयो दयो कर आछे, अपर वस्त लीजै चित बांछे। ਤੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਖੁਰਪੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਖੁਰਪਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਵਸਤੂ ਲੈਣੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। विद्या कहे पर न चाहूं, बांछत हो तो कयो तो पाहू। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਰਪਾ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਕਰ। इम कै सुप्त्यो सुख को पाए, जीवन लग्यो करन हर खाए। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਨੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਖੁਰਪਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ले आछे लोहा तिन करयो, दस्ता काष्ट को कर जरियो। ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਲੋਹਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਪੌਣਾ ਕੀਤਾ। प्रात होत लो करके त्यारी, विधि चंद के धरियो अगारी। ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਖੁਰਪਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ। देखत हरख्यो आछो करियो, सतनाम कै कर मैं धरियो। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜਦੋਂ ਖੁਰਪੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਖੁਰਪਾ ਤੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਹ ਖੁਰਪਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। हित बंधन के ले एक जारी, नगर वाहिर गमन्यो मत भारी। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਘਾਹ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਲੀ ਲਈ ਤੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ऐरावती की निशाना, मुख ते जपजी पाठ बखाना। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕੀਤਾ।
निसकी जमी दूरबा जहाँ खुरचन लग्यो जाए कर तहाँ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਘਾਹ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਘਾਹ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਹਰਾ ਘਾਹ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਘਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖੋਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। उर गुर ध्यान बदन गुरबानी गुर को है लख सेवा ठानी। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਜਾਣ ਕੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। अधिक प्रीत ते करत बटोरन हरित रुचिर की नसहित थोरन। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਘਾਹ ਖੋਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹਰਾ ਹਰਾ ਕੂਲਾ ਕੂਲਾ ਘਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਖੋਤਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਕੀਤਾ। दोहरा गुरबानी पठ खुरच तो जमी जामनी जोए। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਘਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖੋਤਿਆ, ਉਹ ਘਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੋਤਰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਜੰਮਿਆ ਸੀ। करत बटोरन टोर कर बहु ठोरन ते सोए। ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਘਾਹ ਦੀ ਪਾਲ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਹਰਾ ਘਾਹ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਘਾਹ ਨੂੰ ਖੋਤਣਾ ਕੀਤਾ। चौपाई जथा बेडूर जमन को बरण तथा दूरबा शुभ मन हरण। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਸੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਕੂਲਾ ਕੂਲਾ ਘਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਹਰਾ ਘਾਹ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। कर 71 सिरलीन उठाए सने सने चालपुर में आए। ਤੇ ਇਹ ਘਾਹ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਘਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। गमन्योपुर बाजार की और सन्मुख महादुर्ग के पौर। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। तृण कोमल और सुंदर रंग नर बिरमाए कहा ए संग। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਹਰੇ ਘਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜੇ ਕੂਲੇ ਘਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। जे बेचत है मोल पनीजा लयो नगद ए हमको दीजा। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਘਾਹ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਬਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਕਰ। सुन विद्या तिनके संग है इसको मोल रजत पण है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਾਹ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਘਾਹ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਘਾਹ ਇਹ ਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਇਸ ਘਾਹ ਦਾ ਲਵਾਂਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਘਾਹ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। तूशन होत देत न कोई चलियो जात आगे को सोई। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਤੋਂ ਘਾਹ ਦਾ ਮੁੱਲ 1 ਰੁਪਈਆ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अरे ओ दिवस जब कटका चारी पहुँच दुर्ग के पौरे अगारी। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ 4 ਘੜੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਸੀ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। इतने मैं सौंदे खां आयो हयन से पर जो ठहरायो। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਦਿਲਬਾਗ ਤੇ ਗੁਲਬਾਗ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ। नरगन संग सो निकस्यो पौर विधि चंद देखियो तिसे और। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। बुझ्यो नरन संगे कौन आवत धरे भले पट जौन। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।
ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ। ਲੋਗਨ ਕਯੋ ਦਰੋਗਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਤੁਰੰਗਨ ਪਰ ਇਹ ਰਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਰੋਗਾ ਹੈ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ, ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਨ ਕਰ ਉਰ ਮੈਂ ਭਇਓ ਆਨੰਦ, ਕਯੋ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਇਹ ਦਰੋਗਾ ਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਜੋਗੋ, ਧੰਨੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਥਮ ਦਿਵਸੀ ਮੇਲਾ ਕੀਓ, ਸਨੇ ਸਨੇ ਚਲਤੀ ਸਟਿਗ ਗਇਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਦਰੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜੇ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਸੌਂਦੇ ਖਾਨ ਪਿਖੇ ਤ੍ਰਿਣ ਐਸੇ, ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਡੂਰਿਆ ਮਣ ਹਵੈ ਜੈਸੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘਾਹ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਾਹ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕੋਤਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੌਂਦੇ ਖਾਨ ਪਿਖੇ ਤ੍ਰਿਣ ਐਸੇ, ਮਨ ਬਿਰਮਾਇਓ ਨਿਕਟ ਹਕਾਰਾ, ਨਿਜ ਸੰਗਨ ਕੇ ਸੰਗ ਉਚਾਰਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਾਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤ੍ਰਿਣ ਚਾਰ ਨਾਸ ਕਬ ਹੇਰੇ, ਨਫਰ ਨਾਨ ਆਹੈ ਕਨੇਰੇ। ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਥੇਰੇ ਨੌਕਰ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਾਹ ਕੂਲਾ ਤੇ ਹਰਾ ਘਾਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਘਾਹ ਅੱਜ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦਿਲ ਬਾਗ ਉਚਤ ਹੈ ਖੈਬੇ, ਮੋਲ ਕਰਾਏ ਕਰੋ ਨਿਜ ਲੈਬੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਲ ਕਰਵਾਵੋ ਇਹ ਘਾਹ ਦਾ। ਇਹ ਘਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਘੋੜੇ ਨੇ ਦਿਲਬਾਗ ਤੇ ਗੁਲਬਾਗ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਗ ਏ। ਇਹ ਉਹ ਘੋੜੇ ਘਾਹ ਖਾਣ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਏ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਵਿਦਿਏ ਨਿਕਟ ਗਇਓ ਸੁਖਮਾਨ, ਲੈ ਕਰ ਮੈਂ ਪਿਖ ਸੌਂਦੇ ਖਾਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਾਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਅਰਿਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਕਰ ਬੋਲਾ, ਕਉ ਕਾਹੀ ਕਿਆ ਦੇ ਇਸ ਮੋਲਾ। ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਘਾਈ ਦੱਸ ਤੂੰ ਇਹ ਘਾਹ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰ। ਨਿਕੇ ਥਾਨ ਕਹੂੰ ਤੇ ਲਿਆਵਾ, ਹਮ ਆਗੇ ਨ ਕਬ ਦਰਸਾਵਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਲੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਘਾਹ ਖੋਤ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਾਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਾਹ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਸ਼ਾਹਨ ਕੇ ਖੈਬੇ ਜੋਗ, ਅਰ ਤੂੰ ਦਿਖਿਆ ਤੇ ਆਛੋ ਲੋਗ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਭਲਾ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਜੋਗ ਏ। ਇਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਜੋਗ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘਾਹ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਭਲਾ ਲੋਕ ਕੇ ਦੱਸ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੈ ਵਿਦਿਆ ਤੁਮ ਕਦਰ ਸ਼ਨਾਸ, ਬੜ ਬੁੱਧ ਰਹੋ ਸ਼ਾਹ ਕੇ ਪਾਸ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕਦਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਦਰ ਜਾਣਦਾ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕਿ ਵਸਤੂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਸਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਦਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਲਬਾਗ ਤੇ ਗੁਲਬਾਗ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਪਾਉਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।